नमस्कार कुंभ राशिर बासिंदा माने बंधुगण मु आशा करुछि जे आपण माने भल अछंती एवं सुस्थ अछंती। मु प्रतिदिन परी आजी मु आपणंको पाई मार्चरु मार्च पर्यंत आपणंको राशिफल नेई आसीछि। तेणु बंधुगण आसंतु देखिबा जे मार्चरु मार्च मध्यरे आपणंको दिनगुड़िक किपरि घटिबो, आपणंकु केउ निर्दिष्ट विषयगुड़िक प्रति ध्यान देबाकु पड़िबो, आपणंको जीवनरे केउ परिवर्तन आसीबाकु जाउछि, आपण कोन पाइबाकु जाउछंती एवं आपणंको पाई केउ प्रतिकार उपलब्ध। आसंतु जानिबा बंधुगण, जहा हेउ पृथ्वी फाटी जाऊ किंबा आकाश भांगी पड़ू, मार्चरु मार्च मध्यरे किछि दिन कुंभ राशिर लोकंको पाई एपरी एक समय आणुछि जहा आपण कल्पना मध्य करि पारिबे नाही। आजी मु आपणंको पाई एक गुप्त सत्य प्रकाश करिबाकु जाउछि जहा अन्य केही आपणंकु कहिबे नाही। आपणंको निज संपर्कीय किंबा आपणंको निकटतम बंधु माने मध्य नुहे, कारण एही सत्य जेतिकी भयंकर सेतिकी अद्भुत। एही समय आपणंको जीवनर धारकु संपूर्ण भावरे बदलाइबार शक्ति रखे। आपण वर्तमान अनुभव करि पारंती जे सबु किछि सुरुखुरुरे चालिछि, किंतु हठात एपरी किछि घटिबो जहा आपणंकु हृदयरु हलाई देबो। जदि एही 7 दिन मध्यरे आपण अजाणतरे किछि स्थानकु जांती किंबा भूल निष्पत्ति नियंती, तेबे समस्यार एक श्रृंखला आपणंको जीवनकु कष्ट देबा आरंभ करि पारे। आपणंकर आर्थिक प्रवाह बंद होई पारे, घरोई विवाद देखा देई पारे एवं आपण हठात गुरुत्वपूर्ण क्षति किंबा दुर्घटनार सम्मुखीन मध्य होई पारंती। कारण एही समय मध्यरे शनि आपणंको उपरे कड़ा नजर रखुछंती, राहु आपणंको विचारकु धूलिरे घोड़ाई देउछंती एवं आपणंको भाग्य एक गुरुत्वपूर्ण संधिरे ठिया होईछि, जेउठारु आपण बड़ उच्चताकु उड़ी पारिबे किंबा गभीरताकु खसी जाई पारिबे। एहा एक अत्यंत संवेदनशील समय। आपण नेउथिबा प्रत्येक निष्पत्ति एवं आपण नेउथिबा प्रत्येक पदक्षेप आपणंको भविष्यतर गतिपथ निर्णय करिबो। आपण हुएत जानि पारिबे नाही जे सबु किछि हठात केबे एवं किपरि बदली गला। हठात आपणंको प्रयास अटकी जिबाकु आरंभ हेबो। जेउ योजना गुड़िक शेष मुहूर्तरे भांगी पड़िथिला ताहा आपणंकु भाबिबाकु पड़िबो, मो सहित एपरी काहींकी घटुछि। किंतु सेतेबेळकु एहा विषयरे किछि करिबा पई बहुत देरी होई जिवो। एवं मु गोटिए कथा स्पष्ट भाबरे कहिबाकु चाहे, आपणंको अति निकटतर जणे व्यक्ति जाहांको सहित आपण प्रतिदिन कथा हुअंती, जाहांको सहित आपण आपणंकर गभीरतम चिंताधारा बांटंती, से आपणंको जीवनर समस्यार मूल कारण होई पारे। सेमाने आपणंको मंगल चाहंती नाही, बरं सेमाने आपणंकु सेमानंको तळे रखिबाकु चाहंती, जहा द्वारा आपण केबे भी सेमानंकु अतिक्रम करि पारिबे नाही। एही समय मध्यरे एहार प्रभाव आपणंको जीवनरे सबुठारु गभीर भावरे अनुभूत हेबो। तथापि सबु किछि नकारात्मक नुहे। प्रकृतरे एही समय आपणंको जीवनरे एक प्रमुख सुजोग आनी पारे। आर्थिक लाभ पाई नूतन रास्ता खोली पारे एवं आपण शेषरे एपरी किछि पाई पारंती जहा आपण दीर्घ समय धरी अपेक्षा करि आसुछंती। देवी लक्ष्मींको कृपा आपणंको उपरे पड़ी पारे एवं आपणंको भाग्य भल पाई संपूर्ण परिवर्तन आनी पारे, किंतु गोटिए शर्त अछि। आपणंकु अत्यंत सतर्कतार सहित आगकु बढ़िबाकु पड़िबो। किछि स्थान अछि जेउठारे आपण साहस कले नकारात्मक शक्ति आपणंको जीवनरे प्रवेश करिबो। किछि भूल निष्पत्ति अछि जहा जदि निया जाए तेबे आपणंको रास्तारे आसुथिबा समस्त भल जिनिसकु नष्ट करि पारे। जदि आपण एही विपदगुड़िकु सफलतार सहित दूरेई रही पारिबे, तेबे एही समय आपणंको जीवनर सर्वोत्तम समय प्रमाणित होई पारे। तथापि जदि तुमे अवहेलार सहित कार्य कर, जदि तुमे मो सहित किछि खराप हेबो नाही बोली
ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼, ତେବେ ଏହାର ପଥରେ ଆସୁଥିବା ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନରୁ ଫେରିଯିବ ଏବଂ ଚାଲିଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, କାରଣ ଏହି 7 ଦିନର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଭୁଲରେ ପାଦ ରଖିଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତୁମେ ହୁଏତ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଖସିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ତୁମ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହା ପୃଷ୍ଠରେ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ଜଳପ୍ରପାତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଳାଶୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକିଏ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି କିମ୍ବା ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆରାମ କରିବାକୁ ଯିବି ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ନଦୀକୂଳ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିଜ ଉପରେ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ପଷ୍ଟତା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆପଣ ହୁଏତ ଏହା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ନିଜକୁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଏହିପରି ଘଟେ, ଆପଣ କେବଳ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ହାସ୍ ଏବଂ ହାଲୁକା ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ମନେହୁଏ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ବୃଦ୍ଧି ବିପଦ ବହନ କରେ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଥାଏ। ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଦୃଶ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଭୟର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନେକ ଏହି ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଖାରଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହିଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆସ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଆସ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି, ଏଥିରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ? ତଥାପି ଏପରି ସମୟରେ ସେହି ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହେଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଖରେ ରହିଥିବା ଅସ୍ଥିର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସନ୍ତୁଳନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖେ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଏହା ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତୁମେ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇପାର, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇପାର, ନିରନ୍ତର ବିଷାଦ ଅନୁଭବ କରିପାର ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତୁମର ଜୀବନର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ଜଳପ୍ରପାତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଳାଶୟଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରୁହ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ନା କୁହ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହ। ତୁମର ଏକ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତୁମର ସମଗ୍ର ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ କି? କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ବିପଦ କେବେ ବି ଆଗୁଆ ଘୋଷଣା କରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଏପରି ଯେ ସତର୍କତାରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବାହାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଏ, ତଥାପି ଗଭୀର ଭାବରେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବାହାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର, ଯେଉଁଠାରେ ଯୁକ୍ତି, ମତଭେଦ, କାନ୍ଦଣା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବହୁତ ଗଭୀର। ତୁମେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ଘର ଭିତରକୁ ପାଦ ଦେଉଛ, ତୁମର ହୃଦୟ ହଠାତ୍ ଭାରୀ ଅନୁଭବ ହୁଏ? କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ତୁମେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛ କି? ତୁମେ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହରାଇ ଦେଉଛ କି? ତୁମେ କ'ଣ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି? ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ଘରର ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ, ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆର୍ଥିକ ସଂଘର୍ଷ, ଅପମାନ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ନିରନ୍ତର ସ୍ଥିରତା, ସେହି ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଥ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସେହି ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଶୋଷିତ କରେ ଏବଂ ବଜାୟ ରଖେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ଘରକୁ ଯାଉଛ, ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତୁମ ଉପରେ ଲାଗି ରହେ। ଏହା ତୁମର ଅନୁମତି ମାଗେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଏହା ତୁମକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ପ୍ରଭାବ କେବେ ତୁମର ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତୁମେ କେବଳ କାହାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଟିକିଏ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମର ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତୁମେ କାରଣ ବିନା ରାଗିଯାଉଛ, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଚିଡ଼ୁଛ ଏବଂ ନିଜ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର ହେବ। ତୁମର ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଟଙ୍କା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ରହିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ ତୁମର ସମ୍ପର୍କରେ ପଶିଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପରିଣତ ହେବ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିବ, କାହିଁକି ଏତେ ସମସ୍ୟା ହଠାତ୍ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା? ତଥାପି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଅସୁବିଧାର ମୂଳ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟେ। ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଅଧିକନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ ଏବଂ ତୁମେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛ, ସବୁକିଛି ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେଣୁ ଏହି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
ଯେଉଁଠାରେ ବିବାଦ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ଏପରି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଜିଦ୍ ଧରି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଶାନ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଯଦି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ, ଯଦି ଯିବାକୁ ଏଡ଼ାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପୀ ରହିଥିବା ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଭିତରୁ ଶୁଷ୍କ କରିଦେବ ଏବଂ ଥରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ସେହି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହା ପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦେଖାଯାଏ, ତଥାପି ତୁମ ଜୀବନ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ସେହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଖାନା। ହଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣିଛ, ଡାକ୍ତରଖାନା। ତୁମେ ଦେଖିଛ, ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ଏହା ଅଗଣିତ ମଣିଷର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସର ସଞ୍ଚିତ ଦୁଃଖ, ଭୟ, ଲୁହ ଏବଂ ସ୍ମୃତିର ଏକ ଭଣ୍ଡାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜୀବିତଙ୍କ ଦେଶରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ସେହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ଏବଂ ତୀବ୍ର ରହିଥାଏ। 24 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଚିହ୍ନ ତଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେବଳ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ସମୟ ବିତାଇବାକୁ କିମ୍ବା କୌତୂହଳବଶତଃ, ତେବେ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ସେହି ନକାରାତ୍ମକତାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫେରାଇ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଭିତ୍ତିହୀନ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ଠିକ୍ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଘଟଣା। କେହି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେବଳ ତାପରେ ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଏହି ଭୟ ହିଁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏହି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ନ ହୁଏ, ତେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଦୂରରୁ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ଏକ ପରିଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଦୟାକରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସିଧା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାରମ୍ବାର ନ ରଖିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଜାଣତରେ ସେହି ସମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏବଂ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ନୁହେଁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, କୋର୍ଟ ହାଉସ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ବିବାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ପରିବେଶ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ମାନବ ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ହତାଶା ଏବଂ ଅସହାୟତା ଏକାଠି ହୁଏ। ଥରେ ଆପଣ ଏପରି ପରିବେଶରେ ଫସିଗଲେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଚକ୍ରରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏପରି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏବଂ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାତିରେ କୌଣସି ନିର୍ଜନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାକୀ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତା, ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠା ଏବଂ ଅନ୍ଧାର, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୋଲା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କିଛି ଦିନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପୂର୍ବ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରମୁଖ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଧନ, ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ପରିବେଶକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ, ତେବେ ଏହି 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ନେବ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ନା ଆପଣ ସବୁକିଛି ଭାଗ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ତୁମେ ଏହି ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିସାରିଛ। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ଏହି କିଛି ଦିନ ତୁମ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସବୁକିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କେବଳ ବିପଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ନା, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏହି ସମୟକୁ କିପରି ତୁମର ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଛ। କାରଣ କେବଳ ଖରାପକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଭଲକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କର ଏବଂ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତେବେ ତୁମର ପଥରେ ଆସୁଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟଳ ରହିବ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ କେହି ଏହାକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଯେତେଥର ସମ୍ଭବ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କର। ପ୍ରଭାତ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାଲି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ନିଅ। ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ବାଜିବା, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରତୀ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ କିଛି ଥର ଆରତୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ କେଉଁ ସାଥିରେ ରହନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କାହା ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ବାଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘେରି ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସକାରାତ୍ମକ,
ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକତା ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି? କିମ୍ବା ମୋ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କି? ଏହି ସମୟରେ ଭୟକୁ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭୟ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରବେଶ ପଥ ଯାହା ଦେଇ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 7 ଦିନ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ, ତେବେ ଏହି ମାସ କେବଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆଲୋକିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଯାହା ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚେତାବନୀଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ମୋ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଖସି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବା ପାଇଁ, ତେବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଳି 3 ଥର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କାମନା କରୁଛି। ଆମେ ପୁଣି ଭେଟିବୁ ଏକ ନୂତନ ରହସ୍ୟ ସହିତ, ଏକ ନୂତନ ସତ୍ୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଆପଣ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କେଉଁଠାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କି ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଏକ କ୍ରମାଗତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। କେତେକ କହିବେ ଏହା କର, ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ସେହି କର। କେତେକ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପଥ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପୃଷ୍ଠରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଫାଶ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଭୁଲ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କିମ୍ବା ଏହା କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତଥାପି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିରତି ନିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ସହଜ ମନେ ହୁଏ ତାହା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ରାସ୍ତା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହଠାତ୍ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରିବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଫେରି ଆସିବ। ଏହା ଏକ ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୀତର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପଥ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ସମାନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ, ମାତ୍ର ପରିମାଣରେ ବହୁତ ବଡ଼। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଆଘାତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କେବଳ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଭାବପ୍ରବଣତା ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ତାହା ହେଉଛି କିଛି ସମୟ ଏକାକୀ ବିତାଇବା। ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ଏହି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି। ଥରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବିପଥଗାମୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନୂତନ ନିବେଶ, ନୂତନ ସହଭାଗିତା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି କିଛି ବିନ୍ଦୁକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ବିପଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି ଆରମ୍ଭ ହେବ।